میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے کے؟ میں نے کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میں وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، دیکھتے ہی کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو۔ تو اب بتاؤ، میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرف فتویٰ سناتا تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تلمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوا، اچھا آپ تلمبے کے ہو؟ میں نے کہا تلمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا، کھل گیا، چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا۔ پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ بیچ میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے ان کو قریب کر رہے تھے۔ تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے سے اشارہ کر رہا ہے، میں نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے، جوانی کو باہر رکھنے کے لیے اپنے حسن کو میک اپ کی تہ میں چھپاتے چھپاتے تھک جاتا ہے، لیکن بڑھاپا اپنے جھریوں کا تانا بانا بن دیتا ہے اور سارا جال پھیلا دیتا ہے۔ جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازاں رہتی تھی، گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان، چند صبحیں گزری، چند شامیں گزری، بڑھاپے کے مکڑی نے آ کے جالا بنا، اب اپنے چہرے کو دیکھ کے شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے۔ پر بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا، تیرے حسن کو نگل گیا، بڑھاپا تیری جوانی کو کھا گیا، غم تیری خوشیوں کو کھا گیا، شام تیری صبح کو کھا گئی، اندھیرا تیرے اجالوں کو کھا گیا، اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی، اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی، پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی، پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینکے گی، اوپر کا نیچے لے جائے گی، اور میری راکھ میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تجھے یاد نہیں جب تو کچھ نہ تھا، پھر ایک دن آئے گا تو کچھ نہ رہے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب
यूं ही ठाठ सारा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला, इसको ऐसे न कमाओ कि जन्नत हार जाओ, इसे ऐसे कमाओ कि जन्नत भी जीतो और दुनिया भी जीतो। इसको इस तरह लेके चलो कि तुम्हारी दुनिया भी बने, तुम्हारी जन्नत भी बने। हजरत अली ने अपने शहजादों को वसीयत फरमाई, कौन जन्नत के सरदार हसन हुसैन, कौन मेरे नबी की आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, कौन मेरे नबी के जिगर के टुकड़े हसन और हुसैन, कौन मेरे नबी के फूल हसन और हुसैन, कौन जन्नत के फूल हसन और हुसैन, कौन जिन्हें गले लगा कर कहा अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार फरमा, जो इनसे प्यार करे उनसे प्यार फरमा। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पांव पे खड़ा किया हुआ था, यहाँ और दोनों हाथ पकड़ के यूं यूं झूला दे रहे थे, झूला वगैरह थे। इस आदिल मुर्तका, हाँ भाई पहाड़ पे चढ़, पहाड़ क्या था ऊपर ला रहे पिंडलियां, पहाड़ पे चढ़ो ऊपर ला रहे, वो ऐसे ऐसे हो रहे, ऐसे ऐसे, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, फिर आप ऐसे हो गए और ऊपर आओ और ऊपर आओ, ए यहां खड़ा कर दिया यहां, और दोनों हाथ ऐसे फिक्स किए, का मुंह आगे करो, तो हुसैन ने मुंह आगे किया तो आपने यूं बोसा लिया कि अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार फरमा। क्या गर्दिश जमाना है, एक जहर में तड़प तड़प के जान दे गए और एक का सर कट के नेजे पे चढ़ा बच्चों समेत नस्ल समेत। दुनिया की इज्जत जिल्लत अगर मेयार है तो ये हुसैनी काफिला नाकाम नजर आता है, नहीं यजीदी काफिला कामयाब नजर आता है, नहीं कामयाबी का सेहरा रब ने और दुनिया ने हुसैन के काफिले के गले में डाला कि सर पे सेहरा ये बांधा है। मेरे भाइयों अल्लाह राजी है तो सब कुछ है, अल्लाह नाराज है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ हसली अपने बच्चों को नसीहत फरमा रहे हैं, हाँ ला तबे आखिरतक बिदुनियाक बल बे दुनिया कबे आखिरतक। बच्चों ये दीन और दुनिया टकराते रहेंगे, ये दुनिया और आखिरत टकराते रहेंगे। जब कभी दोनों में टक्कर हो तो आखिरत बचा लेना, दुनिया जाने देना। जब कभी दुनिया और आखिरत में टक्कर हो, आखिरत बचा लेना, दुनिया जाने देना कि ये जाने वाली है, इसने जाना ही है, वो आने वाली है, उसने आना ही है। आखिरत बचाओ। सच बोला नफा घट गया, घटने दो। सही तोला नफा कम हो गया, कम होने दो कि आखिरत बन रही है, दुनिया जा रही है। झूठ बोला नफा बढ़ गया, कम तोला नफा बढ़ गया, मिलावट की नफा बढ़ गया, रिश्वत ली पैसा बढ़ गया, सेविंग अकाउंट में पैसा रखा अपने आप ज्यादा होता चला गया। लेकिन आखिरत घट गई, आखिरत घट गई, आखिरत घट गई, आखिरत घट गई, अल्लाह की नाराजगी बढ़ गई। दुनिया कमाओ पर रब को नाराज करके नहीं, खाने खाओ पर हराम नहीं, मशरूबात पियो पर हराम नहीं, अपनी शहवत पूरी करो पर जिना नहीं, निकाह करो जिना न करो, निकाह करो जिना न करो, कमाई करो हराम न कमाओ, तिजारत करो सूद पे ना जाओ, सच बोलो झूठ पे ना जाओ। आहा मेरे नबी ने फरमाया, पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने कहा ये तो अल्लाह को पता है। कहा अच्छा कोई निशानी बता दें? तो आपने फरमाया जब माओ को जलील किया जाएगा तो क़यामत आ जाएगी, जब माओ को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। आपने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे और अवैस भी चलेगा। जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा बाकी चले जाओ, अवैस रुक जाए जन्नत के दरवाजे पर, रुक। वो एकदम घबराएंगे कि बूहे ते आते मैंने क्यों खिलार लिया। कहेंगे या अल्लाह क्या हुआ? अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, जहन्नमी खड़े होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे पर तुम उंगली का इशारा करता जा, आज तेरी तो फैल, जिधर जिधर तेरी उंगली जाएगी उतने उतने जहन्नमियों को जन्नत में डालूंगा। तेरी माँ की खिदमत, जो तूने माँ की खिदमत कर दी, बस आज उसका सिला ये है कि आज जितनों की सिफारिश करेगा रबिया और मुजर की भेड़ बकरियों की तादाद के बराबर या उनकी अपनी तादाद के बराबर, यानी लाखों इंसान
تیری سفارش شفا